إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي يزيد سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري وسيد الشيخ محمد كشف الأنور بن أجي إسماعيل وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمبري سيد الإمام شيخ محمد نهواوي بن عمر الفنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقوف سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس سيد الشيخ علي بن عبد الله بار سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبزي سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السوغب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدو صاحب البحر سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين صاحب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس الحمد سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن حسن ياسين بن عيسى الفرداني المهمي سيد الشيخ محمد شرواني عمدا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني الروح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه من الرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa haza ma'na al-mudarati wa huwa man yakhafu syarrahu. Dan inilah makna al-mudarah, yakni menjinakkan hati orang. Dan mudarah itu yaitu serta orang yang ditakuti akan kejahatannya itu terlebih muakkad. Maksudnya, kata Imam Al-Ghazali, kita bergaul dengan manusia dengan amal mereka, dan hatimu robahlah sikap dan perilaku mereka dengan hatimu. Inilah makna mudarah. Inilah makna menjinakkan hati orang, yang mana kita tetap bergaul namun jangan menuruti perilaku mereka, tetapi hati kita tetap kasih sayang terhadap mereka. Robahlah mereka dengan akhlak mulia kita, robahlah mereka dengan doa. Apalagi kata Imam Al-Ghazali, lawan orang nang dikhawatirkan kejahatannya itu, ini terlebih lagi diperhatikan. Orang nang mengkhawatirkan perbuatannya merusak orang lain, itu lebih lagi diperhatikan, lebih lagi digauli. Namun tampakkanlah akhlak yang mulia. Bahasa kita, tariklah jiwanya, tariklah perhatiannya dengan akhlak kita yang bagus, dengan pemurah, dengan ramah, dengan kasih sayang, dengan hati yang mendoakan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya inya berubah, jangan lagi berperilaku nang kada bagus, nang membawa orang celaka. Seperti firman Allah, idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan, artinya tolakkan olehmu akan kejahatan itu dengan ia, yaitu terlebih baik. Apalagi firman Tuhan,
Kata Allah, tolaklah kejahatan orang. Tolaklah perilaku buruk orang lain dengan cara yang sangat bagus. Cara yang sangat bagus menolak kejahatan orang, menolak perilaku buruk orang lain, gaulinya tanpa menuruti perilakunya. Tapi di saat menggauli, tampakkanlah akhlak yang mulia, karena yang buruk bisa saja tertarik dengan yang baik. Doakan dia, perilakukan dia dengan penuh hati kasih sayang. Dan lagi firman Allah Ta'ala, yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, dan menolakkan mereka itu dengan kebaikan akan kejahatan. Maksudnya mereka menolak kejahatan itu dengan cara kebaikan. Bahasa umum wayah ini ngarannya benai, ngarannya amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahi mungkar bil ma'ruf. Bukan amar ma'ruf bil mungkar, bukan. Jangan sampai membawa orang kebaikan tapi caranya jelek, memaksa orang lain, kemudian menyariki orang lain tapi nang dibawa kebaikan, itu salah. Wa yanhaunal mungkar, dan mencegah kemungkaran bil ma'ruf, dengan kebaikan. Bukan kemungkaran dilawan dengan kemungkaran, jangan. Itu ngarannya nahi mungkar bil mungkar. Salah. Nahi mungkar bil ma'ruf. Habis. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas pada mentafsirkan ayat ini, yaitu menolakkan kejahatan dan kesakitan dengan memberi salam akan dia, dengan mendarat, yakni menjinakkan dengan perkataan yang baik pada zahir dan berbuat kebajikan kepadanya, dan hati yakni pada batin itu menyalahi akan dia. Maksudnya Abdullah bin Abbas dalam mentafsirkan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya adalah tolaklah kejahatan itu satu dengan cara beri salam inya. Beri salam, hormati, kemudian jinaki perkataan nang lembut, baik secara zahir, kemudian akhlak nang baik, walaupun hati kita kada senang dengan perbuatannya. Namun kita tetap mendoakan agar dia diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah. Itulah maksud ayat yadra'una bil hasanati sayyi'ata menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, madaratun nas sadaqatun. Ingat, madaratun nas sadaqatun. Atau mudarah, boleh aja juga. Mudaratun nas sadaqatun. Menjinakkan manusia itu yaitu sedekah. Ini menjinaki orang lain, nah supaya jangan nakal lagi, itu sedekah. Jinaki. Selain sedekah. Kata Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam
Futuhatul Makkiyah. Fal mu'minul mudari munafiqun lakinnahu najin wa fa'ilu khairin. Orang yang mukmin yang mudari itu yaitu munafik. Iyalah. Ujar Ibnu Arabi, orang mukmin yang mudari itu munafik. Kenapa? Lain di luar, lain di dalam. Di luarnya pina bagus lawan orang jahat. Di dalamnya kada katuju. Iyalah salah. Kada katuju walaupun tetap mendoakan. Tapi lain bahasa kita malaisa fi qulubihim. Hati mereka sebenarnya kadenya sayang bubujuran bang. Pahamlah. Ninya baik. Lawan orang buruk nih baik, akhlak bagus atau apa. Tapi hati kada katuju kada dengan perilakunya. Itu munafik dalam pengertian lain di muka, lain di belakang. Lain di luar, lain di dalam, itu munafik. Namun kata Imam Ibnu Arabi, munafiknya itu selamat, lakinnahu najin, tetapi ia lepas dari kejahatannya, selamat. Dia selamat. Walaupun munafik, tapi ia selamat. Mungkin bahasa kita ini bahasa kehidupan kita, hidup itu siasah. Iyalah, hidup kita ini ada politik, perpolitikan, karena kadang-kadang benar hidup ini kada berpolitik. Dalam pengertian politik nang luas, lain politik praktis. Kalau politik praktis itu iya partai, iya nang pemilihan bupati, gubernur, wali kota, presiden itu politik praktis ngarannya. Politik secara umum maknanya adalah siasah, strategi. Nah sehingga orang pun dalam memperbaiki orang nang jahat, bergaul dalam orang jahat itu perlu strategi. Salah satu strateginya itu, politiknya itu adalah kita berperilaku baik kepada orang nang jahat, orang yang buruk, nampakkan akhlak nang bagus, ramah tamah, walaupun hati kita kada katuju kada lawan perbuatannya nito. Tapi demi untuk bersiasat, ini politik nih, politik iya, munafik nih, iya. Makanya benar orang bisa mengatakan dunia politik itu dunia yang penuh dengan kemunafikan. Napa nang di luar kada sama, kada nang dibicarakan lawan di dalam. Maka hati-hati kam. Orang politik itu pandir di luar, lawan di dalam kada sama, benar. Kada sama. Kalau inya sama, itu nang di luar, itu nang di dalam tuh kada politik ngarannya. Kada politik. Bahasa dalam kitab politik itu benar ma'admara ma fi qalbihi. Seseorang menyembunyikan sesuatu yang ada di hatinya, dia tampilkan ini itu cara aja. Padahal tujuannya ini. Ini politik nih, strategi bergaul lawan orang jahat, orang yang berperilaku buruk, tapi supaya ini baik. Jadi kita kisah baik aja dahulu. Nah ini munafik kata Imam Ibnu Arabi, tetapi munafiknya najin, selamat. Selamat daripada perilaku buruk, selamat daripada dosa munafik. Karena ini bukan munafik jahat benar. Munafik nang jahat itu kan kayak ini. Munafik nang jahat itu di luar baik,
tapi di dalam jilik. Ada ini di luar baik, di dalam baik karena ini menduhangannya cuma kada cucuk kada sama lawan nang di hati bener Kalau munafik nang anu ini ngeri bener. Bahasa kita kalau munafik asli itu kan lebih ngeri daripada orang kafir. Karena musuh dalam selimut. Nerakanya bukan yang paling sadis tuh. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di karaknya neraka. Nah kemudian kata Imam Ibnul Arabi wa fa'ilu khairin. Orang nang mudari ini dia melakukan kebaikan. Tapi dengan cara nang kayak ini. Ya kembali itu tadi benar. Setiap sesuatu perlu siasah. Setiap sesuatu perlu strategi. Orang berdagang perlu strateginya kayak ini. Orang menghadapi orang jahat strateginya itu. Dan setengah daripadanya bahwa menjauhi akan bercampur dengan orang kaya dan sesungguhnya bercampur dengan orang yang miskin dan berbuat kebaikan kepada segala anak yatim. Berikut setengah daripada kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya atau di antara kewajiban akhlak seorang yang muslim hendaklah menjauhi bergaul dengan orang sugih. Oma, apa Pit maksudnya nih Pit? Jangan bergaul lawan orang sugih. Rahmat ke ya Pak Rahmat. Maka dinai dalam hadis Nabi, salahu ummati bil ilmi wal mal. Majunya umatku dengan pendidikan dan harta. Pendidikan orang alim, orang cendekiawan, orang ahli didik, orang nang bahartani, orang sugih. Berarti orang alim harus berkawan dengan orang sugih. Kalau agama hendak maju. Tapi di sini Ujasidin jangan bergaul lawan orang sugih. Ya karena orang sugih itu dua macam benar. Ada orang sugih itu abnaud dunia, memang mereka pencinta dunia. Ada orang sugih hanya kesugihannya sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk kebaikan agama, kebaikan orang lain, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Nang kita dilarang bergaul lawan orang sugih ini adalah orang sugih nang memang abnaud dunia. Orang sugih nang pencinta dunia. Orang sugih pencinta dunia akan kelihatan perilakunya dengan cara inya bersifat bakhil, pamalar. Gereja. Bila orang sugih pemalar jangan dipaparaki aja. Jangan dikawan nih. Kenapa? Ini ahli dunia. Itu aja, ini ahli dunia. Nah kalau orang sugihnya tidak ahli dunia, tidak mencintai dunia, dengan kata lain, kesugihannya hanya wasilah, bukan tujuan. Kesugihannya hanya wasilah, jembatan untuk membantu orang lain, jembatan untuk membantu agama, jembatan untuk kebaikan. Ini kades, ini gauli aja nih. Dan inya pun kada merasa sugih biasanya. Nah, berarti pas kalaulah nang kita gauli adalah orang sugih nang kada pencinta
dunia. Tinggal kita lihat orang sugih nang kada mencintai dunia lawan orang sugih pencinta dunia, ya ada kemungkinan besar presentasinya dari 1000 orang sugih ada kemungkinan besar paling seikung nang pemurah. Paling seikung nang pemurah. Selebihnya selalu membanggakan kekayaannya. Selebihnya selalu bersifat bakhil, perhitungan. Bas, kayak apa? Bakawanan orang nang paling sugih dini. Itu kalau rumusnya nih. Kita nih benar hendak maju. Pondok nih kita nih hendak maju. Hendak sarabaan. Jalannya kada lain benar bakawan orang sugih. Kita kada ada bisi kawan orang sugih. Berarti risiko kada maju. Kada kayak itu. Kita bakawan lawan orang yang paling sugih dan paling pemurah. Itu Allah Ta'ala. Itu lagi. Kenapa bisi kawan yang sugih pemurah kada? Berarti kita mau kada mau berdekat kepada Allah nang paling sugih dan nang paling pemurah. Cara ini kada dapat. Benar? Nang kayak kamu. Kada kawajar kawan nang sugih makam nang membantu. Iya? Jujur. Anak bantuan suntikan dana ini itu, tapi sekarang mananya kawan ban. Nangaran kawan gitu sudah maklum aja sekarang ini. Ada aja kalau syairnya sudah hafal aja deh syairnya. Apa? Syairnya itu apa? Hah? Nah, hafal bol. Fala ta'dudil maula syariku kafil ghina walakin namal maula syariku kafil udmi. Bukan yang namanya kawan itu orang yang menemani engkau di waktu sugih, tetapi yang namanya teman itu adalah orang yang menemani engkau di saat engkau miskin, di saat engkau susah. Zaman sekarang benar, bila orang sugih banyak nang mengakui keluarga. Nang kada keluarga gin mengakui keluarga. Cuma bila inya sudah miskin, jangan orang lain nang berkeluarga gin kisah kada berkeluarga. Han ngerinya di zaman sekarang. Zaman sekarang. Jadi kamu jangan berharap kawan membantu, semuanya jangan berharap. Ini lain sudah dinelain. Benih apa jar? Maka rumusnya salahu ummati bil ilmi wal mal. Orang bilanya hendak maju zaman sekarang rumusnya dua aja. Bilanya kada alim sugih. Bilanya bujur alim lawan sugih-sugihnya. Bila kada bergabung seorang alim kawan sugih. Ada rumusnya lagi ini, Nabi gitu. Bagaimana Pak? Sudah kembali kepada rumus itu, bakawan lawan nang paling sugih. Dekatilah Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu al-ghaniyul mughni. Allah bukan hanya sugih saja, tetapi Allah Ta'ala as-sakhiyul karim. Mana pemurah, mana baikan, mana murahan dan sebagainya. Nah ini nang kita kurang dekati. Jakanya kita nih berdekat lawan orang paling sugih, amalkan ya mugni. Ya mugni, ya mugni, ya mugni, ya mugni, ya mugni, ya mugni. 10.000 malam Jumat. Tapi berguru pang lah. Jangan asal amalkan dulu. Mana ada kami yang mugni berparak lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nang maha kaya, nang maha sugih. Iyalah. Nah itu ya jadi amalkan nampak, amalkan nang lain-lain berdekat dengan Allah habis
Mau inilah rumus orang bahari. Lamun kita barak lan orang sugih ini dinae baik kam rasain diri mana kam merasain diri. Orang sugih ini kebanyakannya angkoh. Kebanyakan kada berataan ada. Kalimatnya aglabiyah. Bila aglabiyah itu dalam kitab tuh 70% itu aja 70 sampai 70% itu aglabiyah ngarannya. Kebanyakan angkuh itu aja. Jadinya bilanya nih sugih banget. Tuhan guru kan dianggap biasa aja benar. Biasa aja, mana apa? Biasa aja. Itu aja benar. Aku ini pengalaman kamu. Oh demi nikah dalam hati kayak ini kah cara orang sugih berperilaku. Bahasa orang wahini mana wahini orang sugih nang maatur orang alim. Bahasa kasar orang sugih nang maatur orang alimnya mau. Ya kada orang alimnya mau. Kita ini kada cara Imam Malik bang. Nah wahini ya nang Gus Baha benindah pun. Gus Baha kada kau diatur. Nah mestinya ke itu. Mestinya orang alim nang maatur orang sugih, bukan orang sugih maatur orang alim. Itu daripada kenampakan menaik keangkuhan orang sugih, itu nang maksud. Jangankan orang biasa, orang alim gin diaturnya saking napa? Saking angkohnya orang sugih. Inya kau bocap bener, kita kada kau diatur, kada jadinya nya nang lain banyaknya, bangar orang sugih dipang. Iya orang sugih di kampung diundang, nya kada mengundang orang kampung, inya orang ibu kota diundangnya kawa. Orang kampung kecil, inya kan diundangnya gini kada apa-apa. Keangkuhan orang sugih. Lah, jangan bergaul lawan orang sugih pencinta dunia. Kenapa? Nang bagus bergaul lawan orang miskin. Seyogyanya bercampur dengan orang yang miskin dan berbuat kebaikan. Nah, bergaul lawan orang miskin. Tapi jarang. Ini Rasulullah ini yuhibbul fuqara wal masakin. Yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah itu mencintai orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Apalagi benai orang miskinnya itu ahli tasawuf. Kenapa? Karena orang tasawuf banyak memilih hidup ini gaya miskin. Makanya bila di kitab itu, bila orang-orang sufi lalu digelari fuqara. Gelari fuqara. Maka bergaullah dengan orang miskin, tapi orang miskinnya ini munkawa orang sufi. Orangnya berakhlak, beradab. Bahasa kita orang yang mempunyai ilmu tasawuf. Karena kebanyakan orang sufi memilih cara hidup dengan cara sederhana, dengan cara hidup miskin. Kemudian berbuat kebajikan kepada segala anak yatim. Nah, anak yatim. Orang miskin dan anak yatim beda nih. Karena yatim ini mau sugih.
Kalau orang miskin kan mau sugih, mau yatimnya mau. Paham lah, makanya di kitab tuh lain beda. Nangaran anak yatim ini benar tetap disayangi walaupun sugih. Karena anak yatim banyak nang sugih. Di mana anak yatim nang sugih, kuitannya mati, inya sugih, yatim nggak ada? Yatim. Yatim deh. Anak orang sugih mati abahnya, yatim nggak ada? Yatim, tapi sugih. Tetap karena anak yatim walaupun orang sugih, dia membutuhkan perhatian, dia membutuhkan kasih sayang. Nah kalau ini nang sakit lagi mana yatim, mana miskin, ya Allah kesiannya apa. Lamun yatim sugih itu kan bahasa kita masalah kasih sayang ya solahai. Lamun mana miskin, mana yatim ya Allah. Ini butuh perhatian setiap orang, bahkan benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara wajib hadir. Negara wajib mensejahterakan anak yatim. Wajib. Bukan harus memanfaatkan anak yatim kata, tapi negara harus wajib mengurusi kehidupan anak yatim nang terlantar orang tuanya kadada, mana hidup susah. Mana bagusnya memperhatikan anak yatim lawan memberi orang alim. Ikan kebanyakan kita kayak ini mohon maaf. Apabila sudah lawan orang alim membantu banget. Sedangkan anak yatim di belakang rumah tuh ada janda tua, anak yatimnya ada, kada pernah diperhatikan. Padahal mun bicara keabdalan, mana abdalnya pun? Abdal memberi ini. Tapi nampak ini benar kada menjadi sebuah nama. Kada jadi sebuah nama, akhirnya biasa aja. Abdullah bin Mubarak benar. Abdullah bin Mubarak hendak naik haji benar. Tapi hajinya haji sunat. Bertamuan lawan orang fakir miskin. Kada jadi sidin naik haji. Duitnya diberiakan sidin lawan orang fakir miskin. Ayo. Nah sehingga dalam hukum fikih mana baiknya duit ini dibawa naik haji tapi hajinya sunat dibanding dengan dibagi-bagi untuk membantu orang fakir miskin dan anak yatim. Lebih baik duit itu dibagikan kepada anak-anak yatim yang membutuhkan, orang-orang susah yang membutuhkan. Tapi kada jadi ngaran benar. Tutup Pak. Tutup Pak. Padahal kita bicara ibadah, ada aku nak beribadah aja. Padahal abdal ini. Kita rajin bila ibadah itu mencari nang abdal kada. Cari nang abdal. Kalau nang abdal ya sudah kada usah tulak. Itu nang di belakang rumah. Kita ini nang lebih miris benar. Lebih miris adalah tiap tahun umrah menaikkan orang. Tuan guru dinaikkan bagus. Kemudian inya sendiri di belakang rumahnya. Dia bicara benar belakang rumahnya. Kategorinya tetangga, kategorinya anak ya yatim. Maulah kayak itulah. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tapi kinilah benar gaya orang sugih emang gitu. Kita benar ngatakan nih kita nalah bicara ibadah yang ngatakan. Bicara amal kita bukan bicara banyak, bukan bicara ini dan itu. Setiap kali kita bicara ibadah, bicara amal, yang harus kita titik beratkan adalah afdalul ibadah wa afdalul a'mal ma kupil. Yang penting kita mikir kayak apa ibadah ini diterima Allah. Bukan diketahui orang. Itu aja pikiran kita. Ini kita beribadah. Mau berpikir dilihat orang diketahui, oh kada. Nang kita pikirkan nang kayak apa ibadah kita ini kubil diterima Allah, itu aja. Itu nang dikatakan Sayyidina Ali karamallahu wajha afdalul a'mal makubil. Paling afdal amal tuh amal yang diterima biar sedikit, biar halus, tapi diterima Allah. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dengan doa dengan sabdanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Artinya, hai Tuhanku, hidupkanlah olehmu akan daku miskin. Wah, ini cocok ya, menurut Rasulullah kita ini hidup kada musugih ya. Iya nih, karena Nabi berdoa miskin. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupakan aku dalam keadaan miskin. Ingat, ini konteks satu ikam pahami doa Rasulullah. Ya, itu Rasulullah ya. Tapi kita disuruh kalau jar meniru Rasulullah. Nah, ada banai nang berlaku untuk diri Rasulullah tidak berlaku untuk orang lain. Nah, masa kita harus hidup miskin berataan Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupakan aku miskin. Akunlah. Maka disuruh nuruti Rasulullah. Rasulullah berdoa, ya Allah hidupakan aku miskin. Rasulullah itu benai kalau hanya hendak sugih sudah lawas. Tapi Rasulullah itu pernah sugih. Lah, pernah sugih. Ketika Rasulullah sugih, sidin bagi-bagi harta habis. Maka hidup kembali seperti biasa miskin. Lalu ini konteks untuk diri Rasulullah dulu. Kalau kita memang harus menuruti Rasulullah miskin dalam pengertian miskin makna, bukan miskin harta. Apa yang dimaksud dengan miskin makna? Miskin makna itu adalah tidak memiliki harta. Kita berisi harta tetapi tidak memiliki harta. Pada dasarnya itu adalah miskin. Contoh benar. Contoh. Itu pada dasarnya adalah miskin karena kada memiliki harta. Pesugih benar. Bisi toko, bisi perusahaan, bisi perumahan. Tapi sebenarnya perumahanku ini sudah kuberiakan. Ini sudah kuberiakan. Ini sudah kuberiakan. Sudah kuberiakan.
Tapi belum 100% diberiakan dalam pengertian inya minjam dalam mengelola. Dalam mengelola. Nih, harta benar. Sudah beriakan, tapi inya minjam mengelola mencari penghasilan di sana selama inya hidup. Diambilnya gajinya begawi nang lain barinya karena memang miliknya. Pada dasarnya itu bukan miliknya. Inya begawi mah ambil upah. Kemana inya memberiakan? Terserah. Mau tadi ke pesantren, mau ke pondok, mau ke anaknya, dan seterusnya. Karena pada hakikatnya itu bukan hartanya. Ini bukan hartanya. Inya hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. Kalau hanya sebagai pengelola, bukan pemilik, berarti miskin. Iyalah, miskin katanya. Walaupun orang madahkan sugih, padahal miskin. Secara makna. Boleh jadi gitu. Menggaya Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Daud alaihissalam. Nabiullah Sulaiman sugih benar, tapi sidin manusia yang paling zuhud. Sidin makan bukan carian di istana kata. Nabiullah Daud sebagai raja sugih, tapi sidin makan bukan di harta kerajaan. Sidin berusaha sun'atala busin wa alanna lahul hadid. Nabi Daud bisa melemahkan besi, sidin maulah baju perang, pakaian perang. Dari penjualan pakaian perang itu, dari situlah sidin makan. Sugih lah, kada. Sugih kelihatan orang, tapi miskin secara makna. Nah yuk, Allahumma ahyini miskinan, tapi dilihat sugih. Ada orang miskin asli, wah ini sakit banget bener. Harta miskin, diri miskin. Ini sakit banget kan. Ini jangan gak. Lamun gawa kita ini miskin secara makna. Harta kita miliki, kita kelola, tetapi kita tidak memiliki harta itu. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Jaka kawa, solahai jaka kawa. Kita ini lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Jangankan harta, sehelai benang pun tidak membawa. Karena kita lahir ke dunia dalam keadaan telanjang. Mun gawa meninggalkan dunia pun jangan membawa apa-apa. Cukup membawa awak kita. Bisa. Ini nang wa amit nih miskinan nih maksudnya. Matikan aku dalam keadaan miskin. Kada punya apa-apa lagi. Sebagaimana datang di dunia kada baharta, bulik keluar dari dunia tinggalkan harta, masuklah ke alam barzah dalam keadaan ke akhirat dalam keadaan diri tidak punya apa-apa. Miskin. Sehingga kada rumit.
Lamun kita benai keluar dari dunia ini bawa banyak bawaan ngaliham. Sebagaimana orang benai datang di Makkah, sin banyak kan bawaan. Tas 5 benai. Tas 5. Belum lagi barang-barang yang lain sin banyakan. Ada nang seekong nih bulik datang di Makkah membawa tas tinting aja bener sebuting, ada nang lain lagi tas tintingnya bener. Kira-kira tadi dulu mana sampai din satu urusannya nyaman siapa, nyata nyaman nang batas tinting ini kada apa diurus, nang tas banyak nih dina memahadangi di bagasi menunggu tas ya. Orang bulikan dia ini masih nunggu tas ya. Mbak dapat tasnya periksa orang pulang, teliti orang pulang, orang sudah guringannya, inyahnya lah hendak berbuat bulik. Pahamlah, itulah risiko orang banyak bebawaan harta. Bahasa Imam Hasanul Basri, orang di akhirat itu banyak membawa harta, halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halaluha hisabun, seandainya halal jua itu cukup merepotkan karena dihisab. Wa haramuha iqabun, yang haramnya siksa. Nah, tapi ketika orang mati dalam keadaan miskin, tidak membawa harta apa-apa, apa yang dihisab? Kemana engkau gunakan hartamu? Nang mana? Ke divisi. Ini dada. Kadada harta nang dibawa itu kadada kan. Ini maksudnya wa amitni miskinan. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan ya Allah bangkit olehmu akan daku di dalam perhimpunan orang miskin. Halaulah aku bersama orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin, tapi katakanlah miskin di sini konteknya selalu sabar. Kontek miskin yang paling adalah sabar, apalagi miskin syukur. Jadi nyatakan kada semua orang miskin ini dicintai Allah kada. Nang di sini selalu kaitannya orang miskin nang sabar. Habis. Tapi mun bepilihan tu solahai. Ini dalam kitab benar Syekh Abdul Qadir Jailani. Seandainya area ditawari keman hakon nyari miskin sabar, kada ini dan itu lawan sugih tapi syukur. Mun diberi pilihan nih mana akun milih solah, ikam akun memilih miskin sabar kah yang dikatakan pasabrun jamil, sabar itu indah, atau sugih syukur, syukur itu pun indah. Kembih ya Pak salah. Ya kada, pasti sudah jawabannya sugih syukur. Tapi kena dijawab oleh Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Orang sugih banyak kada bersyukur. Jadi kalau kita presentasi, mana banyak seorang miskin sabar lawan orang sugih syukur. Nang lebih banyak adalah orang miskin sabar daripada orang sugih syukur.
Sekalipun orang sugih yang syukur itu sedikit, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit saja hambaku yang bersyukur, tapi tetap Imam Ibnu Abbas berkata, Allahumma ja'alni minal qalil. Kada sugih kada, anu kada pula Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku kelompok nang kecil. Kada hendak umpat orang banyak. Kita kan umpat orang banyak jar. Dah, kita umpat orang sedikit ya. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada orang nang qalil itu. Napa nang qalil ban? Dalam Quran tu ne qalilum ma yu'minun. Qalilum min ibadiyas syakur. Napa-napa tu sedikit saja. Nah ya Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan aku dalam kelompok nang sedikit nih. Artinya sugih dan bersyukur. Nyata nyamannya kalau bener. Habis. Kemudian dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.